Hello students, today we are going to see the topics from the thermodynamics, that is reversible process and the nature of work and heat. So in the previous lecture we have discussed the types of process and types of process. In the process what we have seen, the transition of one state, transition of system from one state to another state, or transition of system from one equilibrium state to another equilibrium state, that was process. And then we have discussed the types of process such as isothermal process, the process in which the temperature remains constant, that was isothermal process. The process in which the volume remains constant, that was isochoric process. The process in which the pressure remains constant, that was the isobaric process. And when there is no exchange of heat between the system and surrounding, that was adiabatic process. So we have seen these types of process in detail. So if you want to see the previous lecture, you can see the lecture number 7. Now today in this lecture number 8, we have to see the next process, that is reversible process. Reversible process, and in the latter part of this lecture we will see the nature of work and heat. So let us see what is reversible process. Reversible process म्हणजे काय? So let's come to the definition of the reversible process. What is the definition? How we can define the reversible process? Reversible process ला आपण define कसं करू? The process in which the driving force and opposing force differ from each other by infinitesimally small amount, and whose direction can be changed at any stage of reaction. Is known as reversible process. So students, this is the reversible process, and this one is the definition of the reversible process. The reversible process मध्ये आपण काय लिहिलं आहे? The process in which the driving force and opposing force differ from each other by infinitesimally small amount. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मध्ये जो डिफरन्स राहील तो एकदम स्मॉल व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. त्यानंतर whose direction can be changed, म्हणजे ज्या रिएक्शनची रिएक्शनच्या कोणत्याही स्टेज मध्ये रिव्हर्स होऊ शकते, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? रिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणून आपण लिहिलं इथे whose direction can be changed at any stage of reaction, that is known as reversible process. तर आता I know that this is not understood by you at first, so I am explaining here with the help of this diagram. The diagram कडे बघायचं. Suppose we consider a cylinder, and this cylinder, या सिलेंडर मध्ये आपण काय घेत आहे बघा. This cylinder is fitted with movable piston. हे सिलेंडर मध्ये आपण एक पिस्टन फिक्स केलेला आहे. पिस्टन मी काल सांगितलं होतं. मी जर समजा पंक्चरच्या दुकानावर गेले असेल तर तिथे पंप असते हवा भरायचा पंप, तर तो जो पंप आपण खाली वर करतो ते आहे पिस्टन. समजा आपण इंजेक्शन घेत असेल तर ते आपण मागे ओढतो आणि परत पुढे प्रेस करतो,
त्याला आपण पिस्टन म्हणू. तशाच प्रकारचं पिस्टन इथे आहे जे मूव्ह होणार, म्हणजेच वर सुद्धा जाऊ शकते आणि खाली सुद्धा येऊ शकते, म्हणजे याला म्हणतो आपण पिस्टन. बरोबर आहे. दिस इज पिस्टन विच इज मुव्हेबल, मूव्ह होऊ शकते. येतं लक्षात, मूव्ह होऊ शकते. तर हे झालं पिस्टन. आता या सिलेंडर मध्ये आपण एनक्लोज केलेला आहे गॅस, n मोल ऑफ गॅस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅस n. बरोबर आहे. इथे गॅस एनक्लोज केलेला आहे आपण. आता काय होणार की एक्सटर्नल प्रेशर या पिस्टनवर बाहेरचं जे प्रेशर आहे ॲटमॉस्फिअरचं हे जे प्रेशर असते हे किती आहे, सपोज P एक्सटर्नल किती आहे, याला आपण म्हणू P एक्सटर्नल. P external pressure is exerting on this piston from outside. बाहेरून प्रेशर किती आहे P external, आणि या गॅसचं प्रेशर सुद्धा तितकंच आहे, बट दॅट इज द प्रेशर ऑफ गॅस. बरोबर आहे. प्रेशर ऑफ गॅस आपण P न दाखवलं. तर या ठिकाणी सध्या कंडिशन आहे, काय कंडिशन आहे इथे पाहू आपण. P external, P external is equal to pressure of the gas. P external is equal to काय, pressure of the gas. म्हणजे जितका प्रेशर बाहेरून आहे तितकंच प्रेशर गॅसने अप्लाय केलेलं आहे. म्हणजे सध्या ही जे पिस्टन आहे, बरोबर आहे, या पिस्टन असलेलं हे जे सिस्टीम आहे, ही सिस्टीम आता कोणत्या इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल, इफ प्रेशर कॉन्स्टंट, pressure is constant, then the system is in the mechanical equilibrium. System कोणत्या इक्विलिब्रियम मध्ये आहे, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. System is in the mechanical equilibrium. बरोबर आहे. प्रेशर इज कॉन्स्टंट, प्रेशर कॉन्स्टंट आहे. जर प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर सिस्टीम कोणत्या इक्विलिब्रियम मध्ये असते, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असते. बरोबर आहे. आता मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये हा जो गॅसचा प्रेशर आहे दॅट इज इक्वल टू द external pressure on the piston. म्हणजे P external आणि pressure of the gas they are equal and hence the system is in the mechanical equilibrium. Understood. आता काय होणार पुढे आपल्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस पाहायचं आहे. आता हे तर इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. जर काय होणार की सपोज मूव्हेबल पिस्टन आहे, जर आपण हीट केलं या गॅसला, सपोज इफ वी हीट दिस गॅस, दिस सिस्टम, then the gas is the gas will gain some heat, and due to that the kinetic energy of the gaseous molecule will increase, and this gaseous molecule will try to put some pressure over the walls of the container. म्हणजे ज्या वॉल्स ऑफ द कंटेनर आहे त्याच्यावरती हे मॉलिक्यूल कोलाइड होतील, आणि ड्यू टू दॅट कोलिजन द प्रेशर विल बी imparted on these walls of the container, and due to that some pressure is built up over this piston, and due to that this piston will start moving upward. पिस्टन काय होणार, अपवर्ड मूव होणार. बरोबर आहे. प्रेशर वाढल्यामुळे. येतं लक्षात. जर समजा प्रेशर वाढलं आणि प्रेशर ऑफ द गॅस काय झालं, ग्रेटर दॅन P external, प्रेशर ऑफ द गॅस इज ग्रेटर दॅन P external, म्हणजे या प्रेशर पेक्षा हे प्रेशर जर जास्त झालं तर पिस्टन विल मूव्ह अपवर्ड. बरोबर आहे. पिस्टन विल मूव्ह अपवर्ड, आणि अपवर्ड झाल्यानंतर काय होणार, ते इथे फिक्स होऊन जाणार. इथे फिक्स होऊन जाणार. येतं लक्षात. फिक्स झाला म्हणजे इथे मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम अटेन झालं, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. पण आता इक्विलिब्रियम, पण हे प्रेशर खूप जास्त असल्यामुळे, आतमधलं प्रेशर ऑफ द गॅस जास्त असल्यामुळे हे पिस्टन इथेच राहील, खाली येणार नाही. बरोबर आहे. म्हणजेच जर हे एकाच डायरेक्शन नाही दुसऱ्या डायरेक्शनला खाली येणार नसेल तर मग याला आपण म्हणू रिव्हर्सिबल म्हणायचं का, नाही, हे झाला इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. हे कोणती झाली, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. म्हणजे जर समजा हे पिस्टन वरच राहिलं तर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. तसंच काय होऊ शकते, आणखी एक कंडिशन घेऊ शकतो आपण की सपोज आपण कोणत्याही वेळेला हे प्रेशर आणखी जास्त वाढवलं, P एक्सटर्नल प्रेशर जे आहे ते आपण जर खूप वाढवलं, कशापेक्षा, प्रेशर ऑफ द गॅस पेक्षा, तर काय होणार, हे पिस्टन
जे आहे ते खाली येऊन जाणार, म्हणजेच ते सडनली या ठिकाणी येऊन कॉन्स्टंट होऊन जाणार, फिक्स होऊन जाणार, बरोबर आहे. म्हणजे या ठिकाणी येऊन फिक्स होऊन जाणार, सडनली खाली आलं, आता वर जाणार नाही, बरोबर आहे. कारण प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर काय आहे, प्रेशर ऑफ द गॅस पेक्षा जास्त आहे, त्याच्यामुळे हे पिस्टन काय होणार, खाली येणार, म्हणजे गॅस काय झाला, कॉम्प्रेस झाला, बरोबर आहे. अशा वेळेस पिस्टन जर खाली आलं आणि जर समजा ते वर मूव्ह होत नसेल तर त्याही वेळेस काय म्हणतो आपण त्याला, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. काय म्हणायचं, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. बट हिअर वी हॅव टू सी द रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आपल्याला काय पाहायची आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. काय पाहायची आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस पाहायची आहे. तर मग काय होणार, एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. इकडे जर सपोज आपण हे सिलेंडर आहे, suppose this is the piston. हे piston आहे. Suppose this is a piston, movable piston. आणि इथे काय, n mole of gas, n mole of gas, n mole of gas is enclosed in a cylinder. काय होणार की ज्या वेळेला एक्सटर्नल प्रेशर आणि प्रेशर ऑफ द गॅस हे सेम राहणार, P external is equal to pressure of the gas are similar. At times we say that the system is in mechanical equilibrium with the surrounding. म्हणजे सिस्टीमचं आणि सराउंडिंगचं प्रेशर सेम आहे, बरोबर आहे. पण जर आपण या ठिकाणी वेट ठेवलं, सपोज कोणत्याही 1 किलोचे वेट ठेवले आपण, जर वेट ठेवलं असं, जर वेट आपण इथे या पिस्टनवर ठेवलं तर काय होणार, इतकं जास्त वेट याच्यावर ठेवल्याबरोबर जे एक्सटर्नल प्रेशर होतं ते एक्सटर्नल प्रेशर काय झालं, ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑफ द गॅस, ग्रेटर दॅन प्रेशर ऑफ द गॅस. आता गॅसच्या प्रेशरपेक्षा एक्सटर्नल प्रेशर काय झालं, जास्त झालं, त्याच्यामुळे काय होणार, दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूव्हिंग डाऊनवर्ड, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे पिस्टन असं खाली येणार, येतं लक्षात, पिस्टन काय होणार, खाली येणार, येतं लक्षात. मग काय मी जर समजा जेव्हा आपण इथे वेट ठेवलं होतं त्यावेळेस जर समजा हे प्रेशर 100 युनिट होतं, आपण युनिट नाही घेत आहे, जसं पास्कल बार असं नाही म्हणत आहे, आपल्याला इमॅजिनरी व्हॅल्यू आहे, तशी ही प्रोसेस हायपोथेटिकल आहे. तर हे इमॅजिनरी व्हॅल्यूज आपण घेत आहे. वी आर नॉट पुटिंग द पास्कल और बार और एटमॉस्फेयर, वी आर जस्ट taking the values for our convenience to understand the topic thoroughly. So if we take here the 100 unit pressure, external pressure आपण किती घेतला, 100 unit, and at the same time the pressure of the gas is 99 unit, बरोबर आहे. प्रेशर ऑफ द गॅस किती घेतला आपण, 99 युनिट, येतं लक्षात. मग आता प्रेशरचा डिफरन्स किती आला, थोडासाच आला, म्हणजे हा जो पिस्टनला वर ढकलणारा फोर्स आहे, प्रेशर ऑफ द गॅस, याला म्हटलं आपण ड्रायव्हिंग फोर्स, याला काय म्हटलं आपण, ड्रायव्हिंग फोर्स. आणि जो खाली ढकलणारा फोर्स आहे याला अपोज करणारा, ड्रायव्हिंग फोर्सला अपोज करणारा फोर्स, म्हणजे खाली ढकल, हा वर ढकलणारा फोर्स आहे, तर त्याला आपण ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणाला, बरोबर आहे. पिस्टनला वर ड्राईव्ह करून नेणारा फोर्स म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स, पण या पिस्टनला वर न जाऊ देणारा, खाली ढकलणारा फोर्स म्हणजे काय आहे, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स आहे. या ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मध्ये कशाचा फरक आहे, फक्त 100 - 99 1 युनिटचा फरक आहे, which is infinitesimally very small. तर आपण म्हणतो the process in which the driving force and opposing force differ from each other by infinitesimally small amount, म्हणजे very small amount. जर समजा असा स्मॉल अमाउंटचा डिफरन्स असेल
असा जर स्मॉल अमाउंटचा डिफरन्स असेल ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्सचा, तर त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आता बघा 100 युनिट याचा एक्सटर्नल प्रेशर आहे, 99 युनिट हे इंटरनल म्हणजे गॅसचा प्रेशर आहे. तर आता जर समजा हे अशा स्टेट मध्ये हे पिस्टन इथे आलं तर काय होईल, हा डिफरन्स आलाय. आता खाली आलाय पिस्टन या ठिकाणी, बरोबर आहे. ह्या कंडिशन्स घेतल्यामुळे काय झालं, हे पिस्टन खाली आलाय इथे, बरोबर आहे. आता बघा मी काय करणार, हे 1 किंवा 2 वेट, 1-2 किलोचे जे गोटे म्हटलं होतं आपण, बरोबर आहे. तर हे जे वेट आहे हे वेट आपण रिमूव्ह केलं. हे रिमूव्ह केल्यामुळे आता काय होणार, हे रिमूव्ह केल्यामुळे हे प्रेशर 100 युनिट होणार आणि हे किती होणार, 99. तर त्याच्यामुळे हे जे पिस्टन आहे परत स्लोली कुठे जाणार, या ठिकाणी. आणि ते प्रेशरचा इफेक्ट संपला की काय होते, ॲट द एंड ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन अ मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. सिस्टीम काय अटेन करते, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. म्हणजे प्रेशर थोडं कमी केलं, प्रेशर कमी केलं तर पिस्टन वर गेलं, बरोबर आहे. प्रेशर अजून जर समजा आपण वाढवलं तर परत ते पिस्टन काय येणार, खाली येणार. म्हणजेच काय होतं ना, प्रेशर कमी केलं तर पिस्टन वर आणि प्रेशर जास्त केलं तर पिस्टन खाली. अजून प्रेशर कमी केलं तर पिस्टन वर, प्रेशर कमी केलं की पिस्टन खाली, बरोबर आहे. परत एकदा सपोज आपण असं हे पिस्टन आहे, हा सिलेंडरची लेवल. तर काय केलं आपण, प्रेशर वाढवलं, एक्सटर्नल प्रेशर जर वाढवलं तर पिस्टन काय येणार, खाली येणार. मग जे एक्सटर्नल प्रेशर अजून कमी करायचं तर पिस्टन काय होणार, वर. हळू सांगतो, पिस्टन वरचं प्रेशर वाढवलं तर पिस्टन खाली, वाढवलं होतं म्हणून खाली. आता पिस्टन वरचं प्रेशर कमी करा तर पिस्टन अजून वर जाईल, बरोबर आहे. पिस्टन वर स्लाइड चेंज केला आपण प्रेशरचा तर काय होते, पिस्टन खाली येते. वाढवलं तर खाली येते, अजून कमी केलं तर वर जाते. म्हणजे हे असं मागे पुढे, बरोबर आहे, फॉरवर्ड बॅकवर्ड अशा प्रकारे काय होत राहणार, रिव्हर्स. याला म्हणतो आपण रिव्हर्सिबल प्रोसेस. रिव्हर्सिबल प्रोसेस होण्यासाठी या दोघांमध्ये काय असणं आवश्यक आहे, द डिफरन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट, बरोबर आहे. ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मध्ये जो डिफरन्स असला पाहिजे तो खूप म्हणजे व्हेरी स्मॉल असला पाहिजे. कशाचा डिफरन्स, ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स मधला जो डिफरन्स आहे तो खूपच कमी असला पाहिजे, तेव्हाच कोणती प्रोसेस होऊ शकते, रिव्हर्सिबल प्रोसेस होऊ शकते. हे लक्षात आलं तुमच्या. जर वेट वाढवलं तर पिस्टन खाली येते आणि याच्यावरचं वेट कमी केलं, बरोबर आहे, तर हे पिस्टन वर जाते. म्हणजे असं होत राहील, कमी खाली वर, म्हणजेच द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स. आता तुम्ही म्हणाल की जर समजा या पॉइंट ऑफ या स्टेजला जर समजा इथे जर समजा पिस्टन आलं तर इथूनही काय होऊ शकते, प्रोसेस रिव्हर्स होऊ शकते. इतकं खाली आलं तर इथूनच वरही जाऊ शकते, बरोबर आहे. म्हणजे कोणत्याही पॉइंटला, कोणत्याही स्टेजला काय होऊ शकते, प्रोसेस रिव्हर्स होऊ शकते. येतं लक्षात. तर याला आपण रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणून डिफाइन करू आपण. द प्रोसेस इन विच द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स differ from each other by infinitesimally small amount and whose direction can be changed at any stage of the reaction is known as reversible process. त्याला काय म्हणतो आपण, रिव्हर्सिबल प्रोसेस, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल. आणि याच्यामध्ये मी सांगितलं तुम्हाला, याचे फीचर्स सांगितले. याचे फीचर्स काय आहे की ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स मध्ये काय असलं पाहिजे, स्मॉल अमाउंटचा डिफरन्स असला पाहिजे. मीन्स द प्रोसेस कॅन बी डिफर्ड ओनली बाय स्मॉल अमाउंट, बरोबर आहे. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स मध्ये एकदम इन्फायनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंटचा डिफरन्स असला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, ही प्रोसेस कोणत्याही स्टेजला काय होऊ शकते, रिव्हर्स होऊ शकते. रिव्हर्सिबल प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स ॲट एनी स्टेज ऑफ द रिॲक्शन. त्यानंतर इट टेक्स व्हेरी स्लोली अँड
takes infinitely number of times, number of steps. म्हणजे ही स्टेप स्लोली होते आणि नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये होते. येता लक्षात? ही स्टेप, ही जे रिएक्शन आहे किंवा ही जे प्रोसेस आहे ही नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये होते, खूप स्लोली होते आणि नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये होते. येता लक्षात? चौथा पॉइंट, ॲट द एंड ऑफ द रिएक्शन, म्हणजे रिएक्शनच्या एंडला, इथे आला तर इथे एंड, इथे जर पिस्टन आला तर इथे एंड, रिएक्शनच्या एंडला सिस्टीम अटेन अ मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. म्हणजे कोणत्याही स्टेजला प्रेशर कॉन्स्टंट होते आणि सिस्टीमचं सराउंडिंग सोबत कोणतं इक्विलिब्रियम अटेन होते? मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे ज्या इक्विलिब्रियम मध्ये प्रेशर काय राहते? कॉन्स्टंट राहते, त्याला म्हणतो आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. तर अशा प्रकारे चार मी फीचर तुम्हाला सांगितले. पहिला आहे the driving, and in this process the driving force and opposing force differ from each other by infinitesimally small amount. काय म्हटलं मी? The driving force and opposing force differ from each other by infinitesimally small amount. मी लिहून देऊ का? नोट डाउन करून घ्या फीचर्स. features of reversible process. तर पहिला फीचर आहे the driving force, df म्हणून शॉर्टकट माहिती आहे तुम्हाला? df बरोबर आहे का? df, the driving force. df म्हणजे काय ते? ड्रायव्हिंग फोर्स. the df means driving force and opposing force differ by infinitesimally small amount. दूसरा फीचर, this reaction of this process can be reversed at any stage of reaction by slight change in the condition. म्हणजे ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स. ड्रायव्हिंग फोर्स मध्ये किंवा अपोजिंग फोर्स मध्ये स्लाइट चेंज जरी केला तरी रिएक्शन काय होते? त्या स्टेज वरून रिव्हर्स होते. तीसरी, this process takes place infinitely slowly. It takes place infinitely slowly and takes place and occurs in number of steps. स्लो होते आणि नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये होते. म्हणजे खूप, समजा एखाद्या ट्रीवर आपल्याला जर चढायचं आहे तर स्लोली चढणार ना आपण, असं स्लोली. तर नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये ही प्रोसेस होते. आपण खाली घसरतो, मग अजून वर चढतो, खाली घसरतो, अजून वर चढतो, असं थोडं करता आपण एखाद्या टॉल ट्रीवर चढून जातो. बरोबर आहे? पण त्यासाठी किती स्टेप लागते? नंबर ऑफ स्टेप्स. तसंच रिव्हर्सिबल प्रोसेसचं आहे, नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये ही रिव्हर्सिबल प्रोसेस होते. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट, at the end of the process the system attain mechanical equilibrium. येता लक्षात? तर अशा प्रकारे हे होते फीचर्स. पहिलं फीचर काय? द ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय इन्फायनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट. म्हणजे या दोन फोर्स मध्ये जो
डिफरन्स रेंज तो खूप स्मॉल रेंज. समजा ड्रायव्हिंग फोर्स अपोजिंग फोर्स 99 आहे आणि ड्रायव्हिंग फोर्स 100 युनिट आहे, तर याच्यामध्ये फोर्स झाला 1 युनिटचा, म्हणजे डिफरन्स झाला 1 युनिटचा. याला म्हणतो आपण डिफर बाय इन्फायनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट. बरोबर आहे. त्यानंतर इट कॅन बी रिव्हर्स ॲट एनी स्टेज ऑफ रिॲक्शन. समजा इथून इथे जायचं आहे पण इथूनच याला रिव्हर्स व्हायचं असेल तर होऊ शकते. म्हणजे कोणत्याही स्टेज रिॲक्शनच्या कोणत्याही स्टेजवरून ही रिॲक्शन रिव्हर्स होऊ शकते, म्हणून म्हटलं आपण कॅन बी रिव्हर्स ॲट एनी स्टेज. त्यानंतर इट टेक्स प्लेस infinitely slowly and occurs in number of steps. Infinitely slowly and occurs in number of steps. Slowly होते, खूप स्लो, खूप वेळ लागते या रिव्हर्सिबल रिॲक्शनला व्हायला. हायपोथेटिकल रिॲक्शन आहे. इट इज अ हायपोथेटिकल रिॲक्शन, इमॅजिनरी रिॲक्शन. ठीक आहे. ॲट द एंड ऑफ द प्रोसेस द सिस्टीम अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. म्हणजे जेव्हा ही प्रोसेस संपते तेव्हा ही या प्रोसेसमध्ये जे एक्सटर्नल प्रेशर आहे आणि इंटरनल प्रेशर आहे ते दोन्ही सेम होऊन जाते. म्हणजे प्रेशर काय राहते? कॉन्स्टंट. प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर कोणतं इक्विलिब्रियम राहते? मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. तर अशा प्रकारे आपण पिक्चर पाहिले रिव्हर्सिबल प्रोसेसचे. ठीक आहे. रिव्हर्सिबल प्रोसेस नंतर आपल्याला पाहायचं आहे नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. नेचर ऑफ वर्क अँड हीट. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ work, that is denoted by W, and then heat, that is denoted by Q. Nature of work and heat. In mechanics, work is defined as the energy by which the body can be displaced. Body can be displaced by a distance t, through the force F. मेकॅनिक्स मध्ये वर्क ची जे डेफिनेशन आहे ती दिलेली आहे. इट इज डिफाइंड ॲज द एनर्जी बाय विच the body can be displaced by a distance t through the force F. म्हणजे समजा F इतका फोर्स लावून एखाद्या बॉडीला डिस्टन्स t ने, हे जे डिस्टन्स असेल हे डिस्टन्स किती असेल? t. जर डिस्प्लेस केला आपण तर काय म्हणू आपण? वर्क इज डन. बरोबर आहे. आणि त्यावेळेस जे एनर्जी ट्रान्सफॉर्म होते, बरोबर आहे, ती म्हणजे ती कशामुळे झाली? वर्क झाल्यामुळे. कशामुळे ट्रान्सफॉर्म झाली ती एनर्जी? वर्क झाल्यामुळे. आणि वर्क कशामुळे होते? फोर्स अप्लाय केल्यानंतर डी इतकं बॉडी काय होते? डिस्टन्स डी एवढ्या डिस्टन्सने बॉडी काय होते? A to B डिस्प्लेस होते. याला म्हणतो आपण वर्क.
So what is work? Work is defined as the energy by which the body can be displaced by a distance d through the force F. Through the force F. आता याचा फॉर्म्युला पाहू आपण. जो फॉर्म्युला आहे W is equal to force into displacement. W is equal to काय आहे? Force into displacement. आपल्याला याची दुसरी सुद्धा डेफिनेशन माहिती आहे वर्कची. कोणती? The product of force and the product of force and displacement. बरोबर आहे. याला असं म्हणू शकतो. त्यानंतर आपल्याला त्याचे वर्क पार्ट्स आहे. पीव्ही टाइप ऑफ वर्क पार्ट्स आहे. कोणत्या टाइपचं? पीव्ही टाइप ऑफ वर्क. पीव्ही टाइप ऑफ वर्क. पीव्ही टाइप ऑफ वर्क मध्ये पहा, वर्क इज इक्वल टू काय आहे? प्रेशर इनटू व्हॉल्यूम. बरोबर आहे. प्रेशर काय असते? प्रेशर काय असेल? फोर्स पर युनिट एरिया. प्रेशर काय असेल? फोर्स पर युनिट एरिया. वर्क इज इक्वल टू प्रेशर means force per unit area into volume. बरोबर आहे. when you आपण since P is equal to force per unit area. आता पहा एरिया काय असेल? एरिया काय असते? साइड स्क्वेअर. साइड इनटू साइड. साइड स्क्वेअर. हे डिस्टन्स आहे आणि हे सुद्धा डिस्टन्स आहे. म्हणजे एरिया काय झाला? एरिया इज इक्वल टू डिस्टन्स स्क्वेअर. म्हणून इथे आपण काय लिहिणार? F अपॉन टी स्क्वेअर इनटू व्हॉल्यूम काय असते? साइड मल्टिप्लाइड बाय साइड मल्टिप्लाइड बाय साइड. L इनटू H लेंथ ब्रेथ अँड हाईट. अशा प्रकारे जर समजा आपण परत इथे आपण लेंथ घेतली साइड. बरोबर आहे. ती ब्रेथ घेतली आपण, तेही साइडच आहे डी. आणि हाईट ती सुद्धा एक साइड घेतली आपण डी. तर काय होणार? व्हॉल्यूम म्हणजे काय होणार? डी क्यूब. बरोबर आहे. एरिया म्हणजे डी स्क्वेअर झाला, व्हॉल्यूम म्हणजे डी क्यूब. तर इथे पहा एफ अपॉन डी स्क्वेअर. इथे दिले आपण एफ अपॉन डी स्क्वेअर इनटू डी क्यूब. स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल करा. एफ इनटू इथे काय राहिलं? डी. W इज इक्वल टू काय होते? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. W इज इक्वल टू काय झाला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तर अशा प्रकारे वर्क इज डन. वर्क म्हणजे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आता पाहू आपण इन टर्म्स ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. वर्क इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन. पीव्ही टाइप ऑफ वर्क म्हटलं ना, तर एक्सपांशन आणि कॉन्ट्रॅक्शन. एक्सपांशन और कॉन्ट्रॅक्शन. एक्सपांशन और कॉन्ट्रॅक्शन by using the chemical reaction. First example give one. First example expansion. Expansion of the gas. त्याच्यामध्ये reaction consider करतो. Consider reaction. Decomposition of. Decomposition of हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O. म्हणजे आपल्याला एक्सपान्शन साठी कोणतं एक्झाम्पल घ्यायचं आहे? H2O. H2O म्हणजे
हायड्रोजन पेरॉक्साईड. सपोज एक सिलेंडर घेऊ आपण, या सिलेंडरमध्ये हायड्रोजन गॅस फिलअप करणार. इथे आपण H2O2 घेतला, H2O2 गॅस हा लिक्विड असेल, बरोबर आहे. आता पिस्टन इथे आहे, पिस्टन या ठिकाणी. हायड्रोजन गॅसचं डिकम्पोजिशन होणार. हायड्रोजन गॅस डिकम्पोज झाला म्हणजे काय होते, H2O2 decomposes into H2O2 liquid decomposition into H2O liquid plus half O2 gas, बरोबर आहे. म्हणजे इथे काय तयार होणार, याचं H2O2 चं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर इथे H2O आणि O2 गॅस तयार होणार. हा गॅस काय होणार, एक्सपांड व्हायला लागेल. एक्सपांड व्हायला लागला, याचं प्रेशर त्या पिस्टनवर एक्झर्ट झाल्यानंतर पिस्टन वर ढकलला जाईल. आणि पिस्टन जर वर ढकललं तर या पिस्टनचा व्हॉल्यूम काय होणार, V1. ते हा व्हॉल्यूम V1 होता, V1 चा काय झाला V2. म्हणजे व्हॉल्यूम वाढला म्हणजे काय झालं, एक्सपान्शन. म्हणजे हा इथे फोर्स लावला गेला आणि हे काय झालं, डिस्प्लेसमेंट. फोर्स into displacement that is equal to work, and this work is due to the expansion of the gas, बरोबर आहे. हे डिकम्पोजिशन एक वेळा परत पहा. H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईडचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर तो लिक्विड मध्ये कन्वर्ट होते, प्लस त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन गॅस सुद्धा रिलीज होते. आणि जो गॅस रिलीज होते त्याचं प्रेशर या पिस्टनवर एक्झर्ट होते. त्यामुळे हे पिस्टन वर मूव्ह होणार, म्हणजे अपवर्ड मूव्ह होणार. आणि मूव्ह झाल्यामुळे त्याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल, बरोबर आहे. व्हॉल्यूम इन्क्रीज होईल. हे जे प्रेशर इथे अप्लाय होणार एक प्रकारचा फोर्स आहे, बरोबर आहे. आणि फोर्स लावल्यामुळे हे जे डिस्प्लेसमेंट डी होऊन राहिलं, त्याच्यामुळे फोर्स इंटू टी इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दॅट इज इक्वल टू वर्क. अशा प्रकारे हे वर्क डन होणार ड्यू टू द एक्सपान्शन ऑफ गॅस. त्यानंतर याचं दुसरं उदाहरण आपल्याजवळ आहे कॉम्प्रेशन. Compression of the gas. Second example, compression of gas. Compression साठी व्हॉल्यूम कमी झाला पाहिजे. Consider a reaction, that is the reaction between ammonia gas and hydrogen gas, HCl gas. काय म्हणा, NH4Cl हा सॉलिड तयार, बरोबर आहे. अमोनिया आणि HCl पासून काय तयार होणार, NH4Cl हा सॉलिड तयार होईल. म्हणजे आपल्याजवळ सपोज अशा प्रकारचा जर समजा सिलेंडर असेल, सपोज वी हॅव दिस सिलेंडर अँड दिस सिलेंडर कंटेन्स दिस टू सबस्टन्सेस अमोनिया अँड HCl. तर या दोघांचं कॉम्बिनेशन होऊन, यांचं कॉम्बिनेशन रिॲक्शन होऊन काय होणार, NH4Cl तयार होईल. म्हणजे दोघांपासून एक सबस्टन्स सॉलिड तयार झाला, बरोबर आहे. तर याचा व्हॉल्यूम काय होणार, डिक्रीज होणार. आणि व्हॉल्यूम डिक्रीज झाल्यामुळे हे प्रेशर कमी होणार. प्रेशर काय होणार, कमी होणार. आणि एक्सटर्नल प्रेशर वाढणार. त्याच्यामुळे हे पिस्टन काय होणार, खाली येणार. आणि पिस्टन जर खाली आलं तर गॅसचा व्हॉल्यूम काय झाला, V2 होता, आता किती झाला, V1. म्हणजे कमी झाला. हा V1 होता, हा V2 आहे. म्हणजे V1 जास्त होता. V1 किती होता, इतका होता. आणि V2 किती आहे, जस्ट इतकाच आहे. म्हणजे कमी आहे व्हॉल्यूम कमी झाला, बरोबर आहे. म्हणजे कॉम्प्रेशन झाला. आणि कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे काय होते, कॉम्प्रेशन झाल्यामुळे सुद्धा वर्क होते, बरोबर आहे. फक्त थोडासा फरक आहे की इथे सराउंडिंग कोणावर वर्क करत आहे, सिस्टीमवर. पिस्टन हे काय झालं, सराउंडिंग. आणि गॅस काय झाला, सिस्टीम.
तर सराउंडिंगनं सिस्टीमवर वर्क केलं आणि एक्सपान्शनच्या वेळेस काय होते सिस्टीम वर्क अपॉन द सिस्टीम डू वर्क अपॉन द सराउंडिंग म्हणजे सिस्टीम सराउंडिंगवर वर्क करते एक्सपान्शनच्या वेळेस आणि कॉम्प्रेशनच्या वेळेस सराउंडिंग हे सिस्टीमवर वर्क करते बरोबर आहे. तर कॉम्प्रेशन होताना काय झालं हा जो लागलेला पिस्टनमुळे लागलेला फोर्स बरोबर आहे आणि हे त्याची झालेली डिस्प्लेसमेंट इतकी ती दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दॅट इज इक्वल टू वर्क बरोबर आहे. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दॅट इज इक्वल टू वर्क. तर अशा प्रकारे आता दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या साइन कन्व्हेन्शनमध्ये जर समजा -w असला द वर्क इज डन by the system work is done by the system on the surrounding आणि जर समजा +w असला तर आपण म्हणू की वर्क इज डन by the surrounding on the system अशा प्रकारचे दोन साइन कन्व्हेन्शन लक्षात ठेवायचे. आता -w का बरं कारण जेव्हा वर्क ऑफ एक्सपान्शन असते तेव्हा सिस्टीम सराउंडिंगवर वर्क करते. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग म्हणजे सिस्टीम सराउंडिंगवर वर्क करते तेव्हा काय होते एनर्जी लॉस होते हीट लॉस होते. हीट काय होते लॉस्ट म्हणजे एनर्जी लॉस होते आणि एनर्जी लॉस झाली कोणाची झाली सिस्टीमची एनर्जी डिक्रीज झाली एनर्जी काय झाली डिक्रीज म्हणून आपण वर्क डन कशात दाखवतो निगेटिव्ह साइन आणि जेव्हा सराउंडिंग सिस्टीमवर वर्क करते तेव्हा हीट गेन होते बरोबर आहे. हीट इज गेन बाय द सिस्टीम अँड देअरफॉर वी पुट अ पॉझिटिव्ह साइन बिफोर द w दिस हा w काय राहते प्लस बिकॉज वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम अँड ड्यू टू दॅट द हीट इज गेन बाय द सिस्टीम हीट गेन करते एनर्जी गेन करते एनर्जी प्लस करते म्हणून w च्या समोर काय लिहितो आपण प्लस बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे साइन कन्व्हेन्शन होते. आणि लास्ट टॉपिक दॅट इज हीट म्हणजे काय तर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द वर्क इज डन बरोबर आहे. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट काय आहे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी due to energy is transformed from system to surrounding and vice versa Heat is a form of energy due to which energy is transformed from system to surrounding and surrounding to system अशा प्रकारे. आणि जर समजा सिस्टीमची हीट लॉस होत असेल तर ती दाखवतो आपण हीट लॉस जर होत असेल तर दॅट इज शोन बाय द -q आणि हीट जर गेन होत असेल तर दॅट इज शोन बाय द +q. दिस आर द साइन कन्व्हेन्शन फॉर हीट. हीट जर सिस्टीमची कमी होत असेल लॉस होत असेल तर मायनस आणि हीट जर गेन होत असेल ॲब्झॉर्ब होत असेल तर +q ने दाखवतो. दिस आर द साइन कन्व्हेन्शन for heat. So students, today we have discussed the reversible process and nature of heat and work in this lecture. जर काही डिफिकल्टी आली तर प्लीज लेट इट नो. माहीत होऊ द्या मला. तुम्ही मला डिफिकल्टी सेंड करू शकता आणि त्यानंतर सॉल्व केलं